مصطفیٰ سنا حضرت، اور وہ عثمان جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت پرچیز کی حضرت، جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت خرید لی، حضور نے سرٹیفکیٹ دے دیا عثمان کو جنتی ہونے کا۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان قبر کو دیکھتے تو اس قدر رویا کرتے، آپ کی آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ عثمان غنی نے شعر نہیں سنا تھا، عثمان غنی نے فرمان مصطفیٰ سنا تھا۔ لیکن کیا ہوا، یہاں فرمان مصطفیٰ نہیں ہے، یہاں کیا ہے، اور ایک سے بڑھ کے ایک شعر ہے، ہر شعر قرآن سے ٹکرا رہا ہے، ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے۔ ہم نے ان کو یہاں تک سنا ڈالا حضرت، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ۔ وہاں پتر سورہ ہود اتری، ہمارے نبی کریم علیہ السلام معصومین کے امام ہیں، معصومین کے، لیکن علماء بیٹھے ہیں۔ سورہ ہود نازل ہوئی، اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے، یار غار یار مزار جناب صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں، سونے یہ کیا؟ تو حضور فرما رہے ہیں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے، قرآن ڈرا رہا ہے حضرت۔ کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ قرآن ڈرا رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم بکھرے ہو وہ، لیکن ہم نے یہ نہیں سنایا، بلکہ ان کو کیا سنایا؟ مینوں روز حشر دا ڈرنا، مینوں روز حشر دا، اللہ ڈرا رہا ہے قرآن میں حضرت، اور ہم نے ان کو کیا سنایا؟ مینوں رو لو، پھر انہوں نے واقعی کوئی ڈر نہیں دیا، انہوں نے واقعی کوئی ڈر، نماز چھوڑ دی، داڑھی چھوڑ دی، حلال حرام چھوڑ دیا، ماں باپ کا ادب کرنا چھوڑ دیا، صلہ رحمی چھوڑ دیا، کیونکہ کو آپ ہی ڈرائے ہیں، آپ ہی انہوں نے دسے۔ ہم نے تو یہاں تک ان کو سنا ڈالا، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ۔ ہم ہی نے آپ کو سنایا ہے، میں جی جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا؟ کیا قرآن کہہ رہے ہیں جو تو نماز نہ پڑھی سایہ نہیں، تو پورے کا پورا جہنم میں جائے گا۔ فی جنتی یتسالون عن المجرمین، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، جنت والے جہنم والوں سے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، تسی آگے کیوں سڑن رہے ہو، تسی کیوں جہنم چاہ گئے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آگے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بس پتر ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے۔ اصحاب تانوں مینوں پاویں تکلیف ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ سوچ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت حضور کا قلب مبارک، اب میں اس سونے پاک دل کے لیے تکلیف کا لفظ بولوں مجھے خود ڈر آتا ہے بولتے ہو۔ اس وقت نبی علیہ السلام کا قلب مبارک، فلسطین، کشمیر، امت کا حال دیکھو، نماز چھوڑ دی امت، اس وقت ایمانداری کے لحاظ سے 132ویں نمبر پہ کھڑی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں حضور اسی بات سے صرف ہم سے خوش ہیں کہ محفلیں بڑی ہو رہی ہیں، ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں؟ نہیں پتر، بڑی دور سے آیا ہوں، بھائی ہوں آپ کا، بس ایک پیغام لے کے آیا ہوں پتر، عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ، مسجد جاؤ، نماز دی طرف آؤ، محبتاں کرو، پیار کرو، قوم بنو، او چلے ہو جنہاں نہ لڑنا ہے انہاں نہ لڑن دیاں تیاریاں کریے، کوئی آپس ہی لڑن دے دے۔ اقبال دعائیاں دیتا رہا، ہو ہلکائے یاراں تو برے شم کی طرح نہ، رزم حق و باطل ہو تو فولاد، لیکن اسی ایک دوجے نال، گجر نے جٹ دا تے جٹ نے گجر دا گلمہ پڑے ہے، جنہاں دے پڑھنے سانو دندن آندے پھرن دے۔ مودی کی باتیں سنو، ہے یہ اتنے جوگا؟ میں تو کہتا ہوں مودی تیرے منہ سے تو لفظ پانی ویسے ہی نہیں سونا لگتا، تیرے تو حصے میں آیا ہی پیشاب ہے، تو وہ منوس ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے گاں کا پیشاب پیتا ہے، تو اپنا منہ بھی گوئے سے دھوتا ہے، تو اپنا سر بھی گوئے سے دھوتا ہے، تیری اتنی ہمت تو ہمیں، لیکن کیونکہ ساڑے بھی تیلاں وچ تیل، انہوں نے بھی پتہ ہے کہ اسی کس پوزیشن چ کھڑے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس پوزیشن میں کھڑے ہیں، یہ ایک دوسرے سے تو لڑ سکتے ہیں، لیکن جنہاں نہ لڑنا سی لڑ سکتے، انہاں دے ہاتھ جدو پیندے نے ایک دوسرے دے گلمے نو پیندے، اس کی اتنی ضرورت؟ پتر صرف ساڑیاں تیلاں چ تیل ہوئے
सिंध की बात तो बहुत दूर, हम उनको रावी का एक कतरा ना रोकने दें। रावी जो त्रोपा पानी नहीं है, हम उनको सतलुज का एक कतरा ना रोकने दें हजरत, लेकिन सतलुज में पानी का नामो निशान कोई नहीं है। हम उनको चनाब का एक कतरा ना रोकने दें, हम उनको दरिया नीलम का एक कतरा ना रोकने दें। सारे दरियाओं का पानी उन्होंने रोक लिया हुआ। वजह की ऐसी कौम बन सके, ऐसी कौम बन सके। ये मैं आखिरी बात अब करने लगा मौलाना रूम की कोड फतह। देखो मौलाना रूम क्या एंड जी, बस आखिरी, और फिर आपने मुझे रास्ता देना है क्योंकि मैंने फैसलाबाद पहुंचना है। बस जल्दी जल्दी से मैं सुना के निकलिए। बस ये मौलाना रूम फरमाते हैं, कोई बंदा था तो उसने काम बड़े शुरू किए। उसने काम बड़े शुरू, लेकिन चले आ तंग आ के उन्हें कहा भाई तू चलता ही कोई नहीं, तो फिर वाह अल्लाह अल्लाह करया करो, रोटी का वादा तो अल्लाह ने किया ही। जंगल चला गया, तस्वीर किसी को मंग लई, चल अल्लाह शुरू कर छड़ी। रोटी चलती रही, रोटी तो नहीं पुत्र कभी किसी की रोकी है। रोटी तो जेडे अग पूजते ने मालक ने कभी ओदी भी नहीं रोकी है। तेरी मेरी रोकनी सी, तू मैं अपनी रोटी आप ही रोक ली है। अल्लाह कभी किसी की रोकदा उन्हें तो पुत्र तेरे बिल्कुल नाल वसदे ने। हाँ जी, थोड़ी जी मिट्टी लैके किन्ने बुत बना छड़ते हैं उहदे, रब ने तो कभी उन्होंने भी नहीं रोकी है। हाँ जी, वो इन आस्ता आस्ता जिक्र इलाही ने अपना रंग दिखाया, दिल में सफाई मिली और अल्लाह ना लो लग गई। इसी तरह साल गुजरते रहे। मौलाना रूम कहते हैं 12 साल मुकम्मल हुए तो एक दिन आवाज़ आती है, ओए बंदिया हर वेले साडा नाम लैंदा रहना, की चाहिए? उन्हें अर्ज़ की रब्बा हुण कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे सोने की तलब है। हाँ है वेख्या 2 वेले खान नूं मंगदा है, कोई इंज दा सिस्टम कर दे, भुख लगे तो खान नूं लभ जे, बाकी मैं तेरे जिक्र च लगा रहा। हुक्म आया अपने घर जा, जो बर्तन पसंद आए पसंद कर ले, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा, जो नीयत करेगा खाना निकलेगा। कर गया, गरीब आदमी सी को पतीली पसंद आई, चुकी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोशत दी नीयत की, निकल आया। साथ हुक्म आया था कि कभी कलियां खाना नहीं, जिस दिन कलियां खाएगा उस दिन बंद, बाकी जितनी देर तक वंड के खांदा रहेगा कयामत तक तेरा मुकेगा नहीं। साडा भी पुत्र बंद तां ही हो गया, कलियां खाने चला गया। हजरत पतीली फड़ी, गोश्त निकल आया, बाहरों 2 बंदे सदे, रल के खादा। जो भुख लगनी 2 बंदे बाहरों ले आने, पतीली फड़नी, सालन निकलना, आपे भी खाना। मौलाना नूं फरमाते हैं बचपन के दोस्त आ गए मिलने के लिए। अब दोस्त बातें भी करते जाए और बार बार कहते भी जाएं भाई अज रोटी तेरे लूँ खानी है, लेकिन वह वेखन ना आपे गया, ना किसी ने भेजिया, ना अंदर को पकन की खुशबू आन डई। वो एक बेली बोल ही पिया, उन्हें कहा यार तू भुखा मारना सानू, अज तेन किन्नी बारी क्या रोटी तेरे लूँ खानी। उन्हें कहा परेशान कानूं आन डे, नमाज जमात ना पढ़नी, बाकी फिर जो कहोगे मैं खुआवांगा। नमाज पढ़ी वापस आए, एक दोस्त ने पूछा तू की खाएगा, उन्हें कहा कीमा मटर, दूजे नूं पालक गोश्त, तीजे नूं उन्हें कहा गोंगलू गोश्त। अंदर गया, 3 सालन लैके बाहर आ गया। वो बड़े हैरान हुए, वो एक भी नहीं, 3 ताज़ा फ्रैश गर्म धुआं निकलता पे। उन्हें कहा की अंदर? उन्हें कहा पहले खाओ फिर दसांगा, क्योंकि तजस्सुस था दी भूख वैसे ही उड़ गई। 2 बुरकियां लाइयां, लै गए अंदर जाके पतीली विखाई, बड़े खुश होए भाई अल्लाह का बड़ा करम है। उन्हें भी सारा कुछ दसिया। मौलाना रूम फरमाते हैं जब वो 3 दोस्त उठ के गए, 2 टुर गए झुमरे नूं वापस, तो एक टुर गया जंगल। उन्हें भी जाके अल्लाह अल्लाह शुरू कर छड़ी। 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल 11 साल 12 साल पूरे हुए, उसको भी आवाज़ आई 10 बंदे की चाहना है, हर वेले साडा ही नाम लैंदा रहना। वो कहता अल्लाह पाक चाहिए कख नहीं, बस मेरे यार को देश की वापस ले लो, चाहिए कुछ नहीं, पर मेरे यार को देश की वापस ले लो। पुत्र साढ़े पिछे रह जाने की वजह ही है, साढ़े पिछे रह जाने की वजह ही साडा मारू कोई और नहीं, असी ही एक दूजे दे। सानू पुत्र 77 साल हो गए, असी एक दूजे दी देश की वापस करा, और असी कख भी कीता। असी रब की वंड ते राजी नहीं, असी रब के फैसलियां ते राजी नहीं, असी रब की रजा ते राजी नहीं। हुण फिर एक नवा टॉपिक खुल जाएगा, मैं नहीं खोलांगा क्योंकि मैं अगे 2 बारी वादा खिलाफी कर चुकी हूँ। इसलिए पुत्र स्पैशल जेडे जवान मुंडे बैठे हो, ठीक है, स्पैशल जेडे रब किसी नूं पतीली दवे तो यह दुआ नहीं करनी कि अल्लाह वापस, बल्कि की दुआ करनी अल्लाह एदियां 4 कर दे। अल्लाह एदियां मैं गारंटी नहीं दिंदा कि तेरे क्या ओदियां 4 हो जाएगी, मर्जी मालकां दी।
लेकिन अगली गारंटी देना, जा कापी पेंसिल लिया, लिखांगा भी, सैन करांगा, अंगूठा लावांगा, मोहर भी लावांगा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ 8 ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਆ ਛੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ 8। ਅਸੀਂ कौम नहीं बन सके पुत्र। इकबाल ने कहा था, सबक पढ़ फिर अमानत का, दयानत का, सदाकत का, शुजात का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की अमानत का। बल्कि केड़ा केड़ा मैं रोना रोवा। हज़रत साहब नाकाम हुए, होना की चाहिए ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਬੜਾ ਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, या अल्लाह ऐत की सलाहुद्दीन अयूबी, ऐत की सलाहुद्दीन अयूबी। लेकिन उम्मत दुआवां की करती, या अल्लाह सलाहुद्दीन अयूबी भेज, मैं बनना, मैं विआह करांगा, मैं जाने जमांगा। सलाहुद्दीन अयूबी भेज, मैं बनना। तारक बिन ज़ियाद भेज, मैं बनना। मोहम्मद बिन कासिम भेज, मैं बनना। नूरुद्दीन जंगी भेज, मैं बनना। टीपू सुल्तान भेज, मैं बनना। शौके जिहाद पैदा करन च सी। सब किन्ने हालात खराब ने, ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਲਾਮ ਬਦਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੋਜਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਚੜੀ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਬੂਹੇ ਖਲੋਤੀ, ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੜਨ ਡਈਆਂ, ਕੱਖ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੋਬਾ ਵੀ ਕਰੀਓ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਓ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਰੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਲ ਅਸਰ इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व आमिलु सालिहात। नमाज पढ़नी पैनी, दाढ़ी रखनी पैनी, फिर कर्म होना है, इंज कुछ भी होना नहीं। बुजुर्ग मौजूद हैं, सलाम पढ़ा जाएगा, दुआ। मैं बैठता, लेकिन क्योंकि फैसलाबाद इंतज़ार है, मैं लेट हूँ हज़रत।